students, this is part 2 of variance analysis. We do have material variance, labor variance and overhead variance. As per your syllabus, we have already dealt with material variance. Now moving on to labor variances. Okay, what do you mean by labor variance then? It is also called as direct wage variance. Labor variance na direct wage variance anta kuda karitare. So what is it about? It is the difference between the standard cost. Again, material allu kuda standard cost. Illi standard cost of direct labor and actual cost of direct labor for actual output. Say for example, if you are producing 1000 unitsಗೆ ಆದಂತಹ ಲೇಬರ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇದೇ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆಗಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಖರ್ಚು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅದು ಎಷ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ದ ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ are further classified as labor variance or labor cost variance are further classified as labor price variance and labor efficiency variance. Again illi price mattu efficiency. Again the labor efficiency variance is further divided into labor mix variance, labor yield variance mattu idle time variance. So all together you will have to remember 1 2 3 4 5 and 6 kind of variances. Just like if you observe your material variance, if you are comparing this with your material variance, allu price ide, allu mix ide, allu yield ide. In the place of material you have labor, in the place of quantity you have efficiency. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, that is idle time variance. So let's move on to the first type of variance, that is labor cost variance. ಮೊದಲನೇದು. Okay, so labor cost variance is equal to, again ಏನಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ what is given, like if they have given standard cost directly and actual cost directly. In case ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬದಲು ಏನಿದೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್. So if they have not directly given this actual cost, you will have to calculate using rate into number of hours the labor has worked. Second one is labor rate variance. So labor rate variance ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Again it is standard minus actual rate ಕೇಳಿದರೆ, so standard rate minus actual rate into actual hours. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲು ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬದಲು ಅವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಳಿತೀವಿ. So labor efficiency variance is equal to, again standard minus actual efficiency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the quantity they have put in, ಅಂದರೆ hours, number of hours they have put in. So standard hours minus actual hours into standard rate. So these three formulas are very similar to your material variance formulas. Instead of labor you write material, or instead of price you write rate, instead of quantity you write number of hours. Moving on to the next type of variance, that is fourth one, labor mix variance. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ just like your material you have two conditions, that is when standard mix is equal to actual mix and standard mix is not equal to actual mix. So what is it? Standard composition ಅಥವಾ standard mix is equal to actual mix ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು,
the number of hours dedicated or the number of hours of work they have done. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ you have two kinds of ಅಥವಾ two categories of labor here. One is men and one is women. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ 180. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 80 ಅಗೇನ್. ದ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಅವರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ, 80 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100 ಇದೆ, 80 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ your ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ minus actual hours into standard rate. If you observe, it is the same formula that you have seen in efficiency variance. Next, moving on to when standard composition is not equal to actual composition anta helidre, again compare the hours. Illenide 450 ide, 400 ide. You have two different categories of people here or labor here, skilled and semi skilled ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ 450 ಇದೆ, 400 ಇದೆ when it comes to standard. In actual it is 400 and 300. Here standard composition is not equal to actual composition ಅಥವಾ actual mix ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, composition ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. So in this case what will be your formula? Labor mix variance is equal to, instead of standard hours you will get revised standard hours minus the rest part of the formula will remain the same into standard hours. So ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, that is revised standard hours. How do you find out this revised standard hours? So revised standard hours is equal to standard hours of one category. Andre if you are considering skilled, it is standard hours of skilled category. Standard hours of one category divided by total into total. Illi total of standard mix, illi total of actual mix. ಅಂದರೆ 450 divided by total is 850 into total of actual mix ಎಷ್ಟು 700. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಲೇಬರ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ standard yield into standard cost per unit of output. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಜನರಲಿ ಸೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇದರ್ ಇನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇದರ್ ಇನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೌದಾ? ಈ ಮೂರು ಯಾವ್ದಾರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್ ಅಂತ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೇಬರ್ 8 hours ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 7 hours. ಸೊ ದಿಸ್ 8 minus 7 ಏನಿದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the time for which they are paid. ಅಂದರೆ the time for which they are paid. In our example 8 hours-ಗೆ ನಾವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 hours is the time they are paid, and the time they have actually spent on production. ಅಂದರೆ 7 hours if they are working a day. Okay, so this 1 hour ನಾವು ಅವ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ
ಟೈಮ್ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ is the time in which the workers do not work. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಯಾವುದು? Idle time can be divided as or on the basis of the reason. ಆ 1 hour ಇವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 8 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 7 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ 1 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this 1 hour can be due to two reasons, that is avoidable causes and unavoidable causes. ಅಂದರೆ ನೀವು through some of the measures you can effectively avoid this 1 hour wastage of time. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಕಾಸಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮೇ ಬಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ UPS ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ಜನ್ರೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ಈ ಲೇಬರ್ 1 ಅವರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಡಲ್ ಅವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಅವರಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ ಕಟ್ಟಿಂದ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಲ್ ಅವರ್ ಇಸ್ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇ ಪರ್ ಅವರ್. ಇದು ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು? 20 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Here I have just made an attempt to compare the material and labor variances. Material variance ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ನ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಲೇಬರಲ್ಲಿ ರೇಟ್, ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸಂಬಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲು ಏನು ಬಂದಿದೆ? ರೇಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬದಲು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಅವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬದಲು ನಾವೇನಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ instead of quantity it is number of hours. So standard hours minus actual hours into standard rate. Next is material mix variance. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು
if actual mix is equal to standard mix, again actual mix is not equal to standard mix. And if actual mix is equal to standard mix ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಇಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲು ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಲೇಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬದಲು ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಬದಲು ರೇಟ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬದಲು ಅವರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಲೇಬರ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ standard output or standard yield into we will have to standard cost multiply with standard cost per output. It's the same standard yield price ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 5 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಯಿತು. 5 into 2 is 10 formulas. Next is about idle time variance. ಈ idle time variance is not there in your material. ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಲ್, ಹೌದಾ. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಐಡಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಇಂಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. By here we finish the theory part of the labor variance. In the next video or the next online class I'll bring some questions from your question bank. We will solve it. Thank you.